ماما هاي هاي مشيتي وخليتي كان قلبي ممنوع فيك الاتصال والله شيء مخجل ومحزن وانه نحكيو على انت في نعطيك مثال بسيت ياسر مثال قصير خلعنا فاصل حاضر طبيب مثلا كما الدكتور محمود الهمندي اللي هو معناتها كما نقول انا ديما نقول هو فنان مش فقط طبيب فمي في مهنته بطبيعه الحال يعني بتواطأ ديني بين زوجته وقاضي ومحامي اودع السجن وهو طبيب. انت تتحمل مسؤوليتك في الاسماء اللي ذكرتها لكم. نتحمل مسؤوليتي فهمني وتم معناتها خسرنا طبيب نحطوه في الحبس ومن بعد نقولوا له اي جا فهمني راهو فهمني معناتها مطالب كذا وكذا وكذا وتو نزيدوا بعد. طيب وريني اصحابك بالواحد انا نصورهم كمسا نعمل كاميرا هذه صاحبتك ها سلامة يا روسة بخير شو اسمها صاحبتك هذه ها شو اسمها؟ ايوه اسمك؟ ايه عسلامة ايوه هذا شنو المني نتاعك هذا؟ اوه محلاه مني ولا فايق؟ فايق بخير تمام وين اصحابك الاخرين منهم؟ وريهم بالوحدة هذه ايه عرفناها تويك خبروهم اصحابك ها؟ بخير شنو احوالكم؟ لاباس غادي تلونوا انتم؟ شكون كمل الاولاني ترى؟ شكون كامل تصويره مزيانه الاولاني؟ ترى ياخذ جايزه زعما هذا بدا بالسيناريو هذاك شكون هيك السيناريو؟ لا نبا السيناريو حاضر هذه كمل هذه لا كيف سمير وانت زاده برافو حتى لانه بكرش مارون وي مازال بنتي بعد تزيد كمل تصوير تزيد فيصل تشوف شكون يكمل قبل ها؟ سايي قريب مازال الراس انتي مازال الراس برافو البنات هاي باي نشكر سلامة باي قرا مليح خليك باي ان شاء الله تطلب بالها عليها باهي هاني عاودتك عندنا صباح خلاف الفاتر تضحك حاجه كانت فينا نتاعك صبابه هنا هي كي نمشي في الدار شيخ كي نمشي للمكتبه تقول لي صحاب تاعك داكور هاي برا هاي ما نطولوش بالله يعيشك يا مدام هاي مثال تعمل مزيان بالله هاي مدام سيبو بلي اعطيني فكره على وي بنت كيفاش تنحى شنو هي سنتك بدات تنحى باهي فهمت يا بنتي وي الفوق لهنا لا نصبر تولي عمرها لوطانيه بداتك هاي سي بون وقت ترتاح وحدها سيبو بلي البروغرام تاعها معناها الجامعه كيفاش تقرا الاوقات نتاعها كل شيء وال انا ظاهر احنا وقت سنه ونص Non, j'aime bien avoir une idée sur toute la présence. Vous savez, maintenant, à des périodes de 2 mois que je ne la vois pas, ou pas difficilement et tout ça. Donc, au moins, فرحان بحاجه اللي هي معناها لا فما انطونس قدر ترابط باش بعضكم باش الفاس habitué أنا personne ne peut m'empêcher de voir ma fille. فهمت مالغري اللي تتصور في بالك احنا ما تربيناش نونجيس نو زونفون احنا لونفون سي ساكري بور نو انا كون جونتر افيك لي ندخل تو في بلاصتي ندخل في بلاصتي نقعد افيك لي زونفون je ferai l'animation la meilleure du monde. Donc c'est pas moi qu'on va me dire maintenant qu'est-ce qu'il faut pour un enfant. Mais شنو خاطر بحكم الدونتيست. أو تمشي يا كوكو. لا كل شيء خاطر ماماتها وخاطر أبوها مش يجي ومش. لا انت ما عندي حتى تليفون وما تعطيني حتى أي اتصال. لا لا مرحبا لا ce n'est pas vrai. والله اللي كول شوية. في l'apparent elle est cool mais elle n'a rien de cool. Alors là إنسان. ديما تخاف. لا انسان تخاف انا مانيش بوها انا
dans la tire qui mène à Hollywood. أمور في الواحد عنده تصورها بعد يجي يتكلم ده كله ما تغشش مني ما تغشش منك تخدم على روحك انت فهمت عندك تعليمات او تسكر حتى في الباب المفتاح مثال انا واحد نحاول صغير وانكو ما عندوش حق هذا في الروضه قول له معناها مش استفزاز هذايا كيفاش هاي تركيا كان مع ايام الاولى انا خدام طلبنا عليك اي مثال سامحني تفضل Ça, Salim, parce qu'on nous fait croire que les ABC de l'égalité sont en faveur des filles, que les filles sont massacrées dans la société patriarcale dans laquelle on se trouve. Et en fait, encore une fois, on a totalement une inversion de la vérité. Moi, je dis pas que la situation des femmes dans le monde, elle est merveilleuse, mais on n'est pas en train de se battre pour l'amélioration de la situation des femmes. On est en train de se battre sous couvert de les défendre pour dégrader la situation des femmes en abattant le principe masculin et les hommes qui sont là pour les protéger et vivre avec elles et leur faire des enfants et les élever avec elles. Le but aujourd'hui, c'est d'isoler la femme en abattant l'homme. Et on est en train de nous prétendre tout à fait le contraire. Et j'appelle les mamans à comprendre et une chose, c'est que lorsqu'on veut soi-disant les défendre en tant que femme aujourd'hui, quand on s'appelle Najat Belkacem ou Vincent Payon, on veut simplement en fait les laisser toutes seules face au pouvoir et leur voler les enfants une fois qu'il n'y aura plus d'hommes pour les défendre. اللي هو بالأساس أن لازمنا نقدم الدولة في حمايتها للطفولة قبل العائلة وسي تري امبورطون سي مؤسس كان تشد في الموقف هذايا اللي يقدم الحق الدولة وواجب الدولة في حماية الطفولة وفي حماية حقوق الطفل قبل العائلة عملتوا ان غران با في الأوساط الفقيرة وفي الأوساط اللي لاباس عليها وفي الأوساط المثقفة وفي الأوساط الكل معناتها ما فماش حتى ميليو يغيب فيه العنف وهذا أكثر مرة مرتبط بارتباط جذري بأبوية المجتمع. Ce sont des menteurs, de toute façon ils travaillent à la solde du pouvoir. Ces gens-là n'ont jamais voulu diffuser notre parole de manière authentique et intègre. Donc je n'ai pas du tout l'intention de leur apporter de l'eau au moulin de leur existence. En revanche, je veux défendre les médias libres et indépendants et ma présence dans cette stratégie va contribuer en effet à faire comprendre aux familles de France que c'est sur Internet qu'ils doivent trouver la vérité. Moi, vous savez que je suis tunisien et je suis lié depuis très très longtemps à la Ligue tunisienne des droits de l'homme et à l'association tunisienne des femmes démocrates. Donc... Les idéologues du genre, eh bien vous en avez toute une flopée, tout un éventail qui ont tous savamment joué sur leur crédit universitaire. Là encore, c'est le résultat d'une consigne donnée autrefois dans le lobby LGBT dans les années 1980, c'était de dire si vous voulez modifier l'opinion publique, encouragez un maximum de vos militants à devenir des professeurs d'université. Parce que de la sorte, tout ce qu'ils vont propager bénéficiera d'un crédit universitaire et académique. Non seulement vous allez influencer vos étudiants,
mais vos publications seront systématiquement des publications universitaires qui vont ainsi participer à une modification de la pensée générale dans la planète. Eh bien, on le voit, vous avez quelqu'un comme Judith Butler, qui est la première idéologue du genre aux États-Unis, qui a publié le livre, en 1990 déjà, « Trouble dans le genre », sous-titré « Pour un féminisme de la subversion ». Rien que ce sous-titre est déjà significatif. Cette volonté assumée de son aspect subversif. Bertrand Delanoë, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel? Je suis homosexuel, sinon vous ne m'auriez pas invité à participer à votre émission. Je me suis dit peut-être que si je banalise un peu, peut-être que si je réclame pour tous le droit à l'indifférence, sans me prendre pour plus important que je ne suis, peut-être que j'apporterai un petit quelque chose. Ce sera le droit pour tous les couples qui s'aiment d'être mariés et d'avoir des enfants. نقاشنا زاد باش في المجال السياسي هو كيفية محاربة الفكر الديني وتفشي الفكر الديني الفكر الرجعي. احنا بالنسبة لنا احنا نراو اللي من الضروري اليوم ان نقوموا بدورنا كنسويات باش معناتها Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène vous croiseront Juliette dans la nuit américaine. Il est évident que d'essayer d'entraîner les enfants sur des voies totalement antinaturelles, ça va détruire leur personnalité. Et les gens qui, aujourd'hui, les parents, qui vont accepter de soumettre leurs enfants à cela, c'est qu'eux-mêmes sont déjà soumis, c'est qu'eux-mêmes sont déjà esclaves de ce système. Ils ont accepté une fois pour toutes de renoncer à toute révolte, à toute justice. Ils sont totalement soumis à cette petite caste qui détient le pouvoir en France et qui fait ce qu'elle veut de nous et de nos enfants. Et on arrive à des choses absolument extraordinaires. On a une sénatrice qui s'appelle Laurence Rossignol qui, sur un plateau de télévision récemment, a sorti, mais clairement, vos enfants ne vous appartiennent pas, à vous parents, ils nous appartiennent à nous, l'État. Mais quand vous entendez des choses comme ça, si vous ne vous révoltez pas là-dessus, c'est que vous êtes déjà esclave, c'est que vous êtes déjà mort. Quand vous entendez ces gens de cette caste des Illuminati dire « vos enfants nous appartiennent », parce que eux, c'est l'État, l'État c'est eux, c'est la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est rare que ça leur échappe des paroles comme ça, mais quand ça leur échappe, révoltez-vous, bon sang, prenez conscience un peu des réalités du monde. Il y a notamment à ce niveau des témoignages exceptionnels que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet d'ambassadeurs africains auprès de l'ONU qui disent à quel point eh bien, ils sont l'objet d'un chantage de la part des dirigeants de l'ONU et de la part des dirigeants des États-Unis. Le chantage est le suivant: si vous voulez des aides au développement, eh bien, cela passe nécessairement par des modifications de votre cadre législatif. Et les pays africains qui sont, fort heureusement pour eux, plus réticents que nous à céder à toute l'inversion des mœurs, eh bien, se voient imposer ce chantage. Si vous voulez ces aides financières, si vous voulez lutter contre la faim, si vous voulez des budgets pour construire des écoles, eh bien, modifiez la loi sur la prostitution, sur l'avortement, sur le mariage des homosexuels. Ce sont autant de contraintes que l'on impose de cette façon-là. وسي تري امبورطون سي مؤسس كان تشد في الموقف هذايا اللي يقدم الحق الدولة. Nous n'avons plus rien à perdre. Sachez, pères et mères de France, qu'ils nous ont tout pris. La seule chose qui nous restait, c'était nos petits. Si nous les perdons, nous pouvons nous enterrer vivants. Et ils le feront d'ailleurs. Et le jour de notre enterrement, ils boiront champagne et lanceront des confettis pendant qu'ils dévoreront nos enfants.